पग नूं बन्नण की शुरुआत करते हैं। वैसे इहनूं मैं पग नहीं कहूँगा कि यह पग आ छोटा, मतलब एक परने तो बड़ा कपड़ा है ते ये पग नहीं इहनूं सिखांगे जस्ट डेमो भी है कि असीं किदां पूरे ना दोए हत्थों नाल करी जाने एवें नहीं करना। ते इहदा सौखा ढंग की आ, पहला पग आ अपनी बाहां आए ने इहनूं इत्थों टेढ़ियां कर लो, आ लड़ अंदर ले आओ, आ ऐ सी टेढ़ियां इहनूं सीधा कर लो, सीधा हो गया। हुण एक हाथ वाला आ लड़ अंदर कर गया, ईजी है कैरी करनी। फिर आ जो थोड़े हाथ ने इन्हों हल्के हल्के इतना पिछे ले जाने कह के रखना, हल्का खिंच के रख। उस बाद जो इतने आ गए पढ़ लो, आ लड़ नूं इतों खिंच लो ऐदा ऐ करके, लो जी वो खिंचो थोड़ा जा हो गया। तो कई करके इनू आए इकट्ठी करनी है, वो आए करना है, वो बहुत सारा इनू आए करना, कुछ नहीं करना, सिंपल पग इदा जे मतलब तुसी फास्ट काम करना। इथों पग नूं ऐदा फड़ते जाना, इन्ना पढ़िया आ जिहड़ा हत्थ आ इहनूं इथों फड़ लो, फिर अगे लेके जाओ, इत्थे गए आ हत्थ जिहड़ा इहनूं इथों फड़ लो, फिर अगे गए इहनूं इथों फड़ लो, फिर अगे गए इहनूं इथों फड़ लिया, फिर अगे गए इत्थे फड़ लिया। हुण इन्ने नाल की हो गया, ये जिहड़ी साडी पूरी कैरी हो गई। ये ध्यान रखना कि इस साइड खड़ा व्यक्ति आ, इस पासे खड़ा ओदे वाले पासे नूं ऐ करके नीचे रखना है, ते जिहड़ा दूजे वाला पासा सी ओनूं अपने हत्थ 'ਚ फड़ना। ठीक है, आया शुभम हुण आपां डैमो लई इहनूं शुभम नूं लैंदे आ, इत्थे बैठो उधरों फेस कर लो। जो लास्ट वाले वाले ऐ करके घट जाता, फिर कहने जी मैं स्कूल ही देरी हो गई, लड़ घट गया। मोस्टली जिहड़ी पग आ वो फुल बैल दी बन्नो, पग तो पहले जिहड़ा बेस आ आम कहा जाता कि जी ये 50 आ, इहनूं की कहने हो आम पहला जिहड़े पिछले समय दी हमेशा ऐ पढ़ के वीडियो बनाउणा वीडियो करते हैं वो 5.5 मीटर की पग बांधे सी। किन्ने 5.5 वो पग छोटी हुंदी सी। उन्होंने उस टाइम जिहड़े आर्मी कमांडर सी उन्होंने कहा कि भी साहब जिहड़ी साडी पग छोटी आ कि सानू होर मतलब कपड़ा चाहिए जिहड़ा सी पग दे या सिर नूं कवर कर लई थल्ले बनीए। तो उस टाइम उन्होंने डिमांड करी कि साडी 5.5 मीटर की पग आ, 5.5 का अर्थ कितना होया जी 2.5, जब 5 मीटर की उदों पग हुंदी सी 5 मीटर की, तो उसका अर्थ कितना होया 2.5। फिर बेटा 2.5 मीटर का कपड़ा वो सिर नूं कवर कर लई बंदे सी साडे भारती फौज जिहड़े पुराने सी। 2.5 मीटर का कपड़ा तो यूरे बन लिया, 5 मीटर की पग साडे हत्थ जा कितना हो गया 2.5 ते 5 7.5। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ 7.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ 7.5 ਮੀਟਰ ਪੱਗ ਫੁੱਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 2.5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਾਲ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਧਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਲੰਬੇ ਬਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਇਦਾਂ ਫੜ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਲ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਰੂੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਠ ਬੰਨੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਉਰੇ ਗੱਠ ਹੋਈ ਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਠ, ਬਾਲ ਲਓ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਦਾਂ ਮਾਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 50 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਚਾਹੀਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਉਂਗਲ ਆਹ ਕੜੀ ਸਹੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ 50 ਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 50, ਅਸਲ 50 ਕੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 50 2.5 ਮੀਟਰ ਦੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ 50 ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ 50 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦੀ 50 ਬੰਨਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਥੇ 1 ਇੰਚ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ 2 ਇੰਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਰਹੇ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 50 ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਹ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾ ਲਓ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਫੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਆ ਕਿ ਲੜ ਨਾ ਘਟੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ 1 ਲੜ ਗਣ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਡੈਮੋ ਆ। 2 ਐ ਦੇਖਣਾ 3, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੱਗ 4 ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਲਾਉਣੇ ਨੇ 5
आ लड़ गया घट गया 5 लड़ ला के घट गया हुण ये मतलब कित्थे चाहीदी आ इत्थे पूरा चाहिदा जिहड़ा इन्ना लड़ आह एडजस्टमेंट च ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਬ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਲੜ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਘਟ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਬੰਨਣਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਢਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਡੈਮੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲੜ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਲਓ ਹੁਣ 4 ਲੜ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 7.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 7.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਪੇਜ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਹ ਪਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੋਟਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਲੜ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੜ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੈਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਲੜ ਸੀ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਐ ਮੋੜ ਲਓ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਲਾ ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਐ ਅੱਖ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਨੀ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਢੱਕਣੀ ਐਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕਣੀ ਊਂ ਜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕੀ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਾਵੇ ਆਹ ਲੜ ਇੱਥੇ ਜੇ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਲੜ ਪਤਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੜ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡੂ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਦਾਬ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸੀ ਪੂਣੀ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਆਹ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਬੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲੇ ਐ ਮੁੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਹ ਲੜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਰ ਦੱਬ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐ ਹੱਥ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਿੱਟੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਇੱਥੋਂ ਪੋਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਆਹ ਲੜ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਚੌੜਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਲੜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਾ ਨੀਚੇ ਆ ਜੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਪੂਣੀ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੀ ਸੀ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਧਰੋਂ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੇਜ ਆਇਆ ਗਿਆ ਨਾਰਮਲੀ ਆਏ ਆ ਗਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਸਰਾ ਪੇਜ ਬਣਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੀਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਫਸਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਸਾ ਲਈ ਇੱਕ ਲੀਰ ਹੋਰ ਪਾਓ ਇੱਕ ਲੀਰ ਉਰੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਲੀਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੇਸਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੀਰਾਂ ਲੂਰਾਂ ਜਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੀ ਗਲਾਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੇਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਰਾਂ ਲੂਰਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆ 3 ਪੇਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 3 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ 5 ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਮੋਟਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਪਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉਮੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਣੀ ਸਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਦਾ ਹੈਵੀ ਭਾਗ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰਹੂਗਾ ਹਲਕਾ ਭਾਗ ਨੀਚੇ ਰਹੂ ਆ ਦੇਖੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਧਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਲਾ
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਗ ਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ 4 ਵਾਲੀ ਆ। ਫੇਰ ਉਨੀ ਜਦੋਂ ਆ ਪੇਜ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਰ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੜ, ਆਹ ਲੜ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਲੜ ਪੂਰਾ ਐਨ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਕਾਂ ਪੂਰੀ ਟਾਈਟ ਬੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਲੜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ। ਆਹ ਫੜੋ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਇਹ ਡੈਮੋ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਪੱਗ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਲੜ ਲਾ ਲੇ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਗੂਠਾ ਤੇ ਆਹ ਹੱਥ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ। ਗੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੂਠੇ ਨਾਲ ਲੜ ਅੰਦਰ ਮੋੜਿਆ, ਇੱਧਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੋੜਿਆ, ਇੱਧਰ ਖਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹੱਥ ਲੰਬਾ ਰੱਖਣਾ ਇੱਦਾਂ ਗਿੱਚੀ ਦਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਪੱਗ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਪੱਗ ਦੀ, ਇਹ ਗਲਾਈ ਖੜਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। 4 ਪੇਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਾਈਨਲ ਪੇਜ ਆ ਇਹਨੂੰ 50 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਲੜ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਲੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੌਰਸੀ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਵਾਸਤੇ ਪੱਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਲੜ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੋ। ਆ ਇੱਥੇ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੌੜੇ ਲੜ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਟਰਾਈ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਸਿੱਧਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਐ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਦਾ ਐ ਚੌੜਾ ਲੜ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਉਂਤ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਗੁੱਠੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਇੱਥੋਂ ਮਰੂੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਰੋੜ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਘੁਮਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਐ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਈ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਪੱਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਪਿੰਨ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਵੱਡਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 50 ਦਾ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਆ, 50 ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 2 ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਦੇ ਪੇਜ ਲਾਇਆ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਸ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟਾਈਲ। ਇਹ ਉਹ ਪੱਗ ਦੀ ਡੈਮੋ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ। 4 ਪੇਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਪੱਗ ਆ ਵੀ 4 ਪੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਡੈਮੋ 4 ਪੇਜਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਚੌਰਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੱਗ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਲਰ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਪੇਜ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਸੇ ਫਾੜਾ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਆ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਨੀ ਸਟਾਈਲ ਪੱਗ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਸ ਕਰ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਟ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਠੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਦਾਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇਜ਼ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਬਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੱਬਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ 50 ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮੋੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪੇਜ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਜ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸੇ ਪੱਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ 3D ਪੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪੱਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੱਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨਦੇ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਈ ਪੱਗ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਹ ਪੱਗ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਟੇ ਆ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਾਂਗੇ ਰੋਡੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਈ ਪੱਗ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਪੱਗ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰਸੀਮ ਜਸੜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ 4 ਤੇ 40 ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਿੱਖੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ 4 ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਉਸ ਪੱਗ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਲਾਈਨ ਆਪੋ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਪੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਪੱਗ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਵਟ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣੀ ਗਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਸਹੀ ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਲਾਈ ਹੋਊਗੀ ਗਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੌਰਸ ਨਜ਼ਰ ਪਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਗਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਹ ਪੱਗ ਦੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਪੱਗ ਆ 4 ਪੇਚ ਵਾਲੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪੇਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ 7 ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਵਾਲੀ ਦੀ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 7.5 ਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਪੱਗ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲਾਸਟ ਲੜ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੜ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਲਾਓਗੇ ਚੌੜਾ ਲਾਓਗੇ ਇਹ ਪੱਗ ਫੇਰ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪੋਚਮੀਆਂ ਆ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਪੋਚਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਚ ਕੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੱਗ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੜ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਅਸੀਂ ਲੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਨੀਚੇ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਲੜ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਚੌੜਾ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਉਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਰਹੀ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੜ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਐ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡੈਮੋ ਲਈ ਇਹ ਪੱਗ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਲਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓਗੇ
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐ ਚੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਗ ਦਾ ਆ ਪੇਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐ ਚੌੜਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬਿਨ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਪੇਚ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਣ ਜੂ। ਜੇ ਗੋਲ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੱਗ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੱਡੇ ਪੇਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ ਘੁਮਾ ਲਓ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾ ਹੁਣ ਪੱਗ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਬੱਚੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਲੜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਐ ਖੋਲ ਲਓ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਲੜ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਾਜ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀ ਉਹ ਹੈਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਉਮੀ ਕਰੀ ਗਈ ਆ ਉਮੀ ਰਹੀ ਆ ਅੱਧਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਧਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਪੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ 3D ਪੱਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੱਗ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਤਿੱਖੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ 4 ਪੇਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗਲਾਈ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬਣ ਜੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਈ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ 7.5 ਮੀਟਰ ਪੱਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛ ਵਾਲੀ 7.5 ਮੀਟਰ ਪੱਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।